ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के गुरपुरब की लख लख मुबारकबाद, लख लख बधाइयां होण। भाई साहब भाई गुरदास सिंह जी ने लिखिया, वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा, वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। एक लाइन दे विच भाई साहब भाई गुरदास सिंह जी ने चार गल्लां लिखियां, मर्द अगंबड़ा, वरियाम अकेला, ओहो जिहा होर कोई नहीं इस दुनिया के तख्ते के उपर आया ते ना आवेगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी परोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये भारत के लोगों की हजारों सालों की, सैकड़े सालों की तपस्या का नतीजा सी कि उत्थे एक गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गी एक महान शख्सियत है। एक शायर ने, एक कवि ने बहुत सोहना एक नक्शा खिंचिया अकाल पुरख का दरबार का, रब दे दरबार का, कि किवें उत्थों ड्यूटियां लग के आउंदियां। कुछ लोग हुंदे ने जिहड़े उन्हां ड्यूटियां नूं मात लोक दे विच आण के निभाउंदे आ ते बहुत सारे नहीं भुल जांदे। कहदा खबर है एक दिन पता नहीं रब नूं की फुरिया, फौरन एक दरबार सजाया गया, कट के खास खजाने दियां कुल वस्तां थाओ थाई उन्हां नूं टकाया गया। कहता ले आओ साधो कुल महान रूहां, उन्हें फरिश्तियां राही फरमा दिता, दर्जेवार अपनी अपनी थां दे आदर दे के सबना नूं बिठा दिता। खिड़ती कली है जिमें प्रभात वेले, क्या रब ने एक फिर मुस्कुरा के जी अज मैं खास खजाने दियां सब वस्तां वंडण लगा, खुशी दे विच आके। कहता एक दी सिफत नहीं हो सकती, है ने सारियां ही बेमिसाल चीजां, इस भाग सलखणी घड़ी खातर हैसी रखियां हुई ये संभाल चीजां। पर इस गल का जरा ध्यान रखना, चीजां सारियां ही मैनू प्यारियां ने, चोण करन तो पहला जरा सोच लेना कि एक एक दे नाल बहुत बहुत जिम्मेवारी तक के रब नूं मेहर दे विच आया। हर एक रूह फिर नाल सत्कार उठी, चुनन वास्ते दात मन मर्जियां दी अपनी जगह तो अपनी वार उठी। किसे कीमती ताज ते हथ धरिया, किसे बांसुरी किसे तलवार चुक लई, पर एक रूह ने सब नूं वेखदियां ही एक गठड़ी नाल सत्कार चुक लई। तक के रब मुस्कुरा के कहने लगा, हो जी ये है पंड भारी, ये कुर्बानियां ने कुर्बानियां। अगों जवाब मिलिया, जेकर कहंदे फिर मैनू ये बख्श देवो फिर ते बहुत ने मेहरबानियां मेहरबानी। ये सुन के रब गंभीर होया, उस रूह ने रब नूं सोचां विच पा दिता। झट उठ के रब ने फिर एक पर्दा मात लोक दी खिड़की तो हटा दिता। कौन सद के उस रूह नूं कहने लगा, ओ इधर आ जरा, इधर आ जरा, उस नजारे नूं वेख, तेरियां अखियां ने जो कल नूं वेखना है, आ जा उस सारे नूं हुणे वेख। दिल्ली चांदनी चौक है, आओ जिथे तेरे पिता दा सीस कटाया जाना, आओ सरहंद दियां लीआं ने योधिया जिथे तेरे बच्चियां ताई चढ़वाया गया। आओ ठंडा बुरज है जिस दी कैद अंदर तेरी माता ने दुखड़े झलने ने, आओ चमकौर दी घड़ी है जिथे तेरे बच्चियां ने जान बुझ के हस हस के प्राण त्यागने ने। आओ आनंदपुर है जिथे तेरे सिदकियां ने औखी बनी ते तेरा साथ छोड़ना है,
आओ सरता दी शोक दी नदी नूं तक लै जिसने तेरा परिवार विछोड़ना है। आओ जी माछीवाड़े दा जंगल है जिथे हस हस सूला जरनियां पैणगियां मात लोक विच जाके तेनू सजना वे कुर्बानियां करनियां पैणगियां। इसे वास्ते मैं तेनू आखदा हां ओ चोण अपनी ते गौर दूजी वार कर लै। की तू इन्हां साकियां नू हस के मुस्कुरा के देख सकदा? इस गल ते फिर विचार कर लै। कहंदे फिर की होया? कहंदे हथ जोड़ सरूह ने अर्ज कीती, कहंदे यार ना होठा ते लियावांगा मैं ओ इन्हां अखियां नू बिना हंझूआं दे मात लोक चों मोड़ के लियावांगा। सुन के तक रब खुश होया, हिक दे नाल लाया, मत्था चुम के रज के प्यार दिता। सोहणे सीस ते कहते सोहनी दस्तार सजा के नाल कलगी दे श्रृंगार दिता ते फिर मुस्कुरा के इंज फरमान कीता, तेनू अज मैं बड़े उपकार ते भेजदा हां। गोविंद नाम ते अपनी जोत दे के तेनू अज ही संसार ते भेजदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਐ ਸਾਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਬ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀਵੇਂ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਮਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਉਹਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰੀਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਸੱਚੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵੀਰ ਤੂੰ। ਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਓ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਵੇਖਣ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਟਿਕਾਇਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਝੁਕ ਗਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਝੁਕ ਗਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ। ਮੋਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਸਦਰਾਈਆਂ। ਸੀਤਲ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੀਤਲ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਓ ਰੂਹਾਂ ਦਹਿਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚਮਕੀਆਂ ਮੁਰਝਾਈਆਂ। ਓ ਰੂਹਾਂ ਦਹਿਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚਮਕੀਆਂ ਮੁਰਝਾਈਆਂ। ਪੰਨ ਜਿਗਰਾ ਕਲਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੰਨ ਜਿਗਰਾ ਮਾਂਝਾ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਗਿਆ। 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 ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ। ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠੇ। ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਦੋ ਕੁਝੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਦੋ ਕੁਝੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੱਥ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਕੁਝੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਝੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ, ਅਣਗਿਣਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਮੀਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੰਨ 1675 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ,
कि जाओ इस देश को बचाने के लिए, जुल्म को खत्म करने वास्ते अपना बलिदान दो। गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो जाते। उस तो बाद एक ऐलान होता कि हुण कली विचारां की गल कली माड़ा दी नहीं होगी। हुण धौंसियां दे उपर झोटा मारनियां पैणगियां। एक ऐलान होया, दड़ा करके धौंसियां दे बजियां झोटां ते घोड़ियां दियां काठियां ते सिख सवार होए। उन्हां दे घोड़ियां दियां टापां ने एक बारी फिर शवाल करियां पहाड़ियां च गूंजां पैदा कर 14 जंग लड़े गए। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵਾਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਦੀ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਫਕਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਕ ਹਕ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, शाहिब शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। कहते जे किसी ने शहनशाही अते दरवेशी एक फकीरी का साझा प्लेटफार्म देखना, वो गुरु गोबिंद सिंह जी के विचों देखा जा सकता है। बेमिसाल शख्सियत, खालसा बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सच है, सच दे देखण वाला शीशा है। कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। दुनिया दे विच कोई भी मुसीबत, कोई भी समस्या का हल गुरु गोबिंद सिंह है। जिन्हां लोकां दी बांह सैकड़े हजारां सालां तो कोई फड़न वाला नहीं पैदा होया सी, उस दी बांह गुरु गोबिंद सिंह ने फड़ी। भाई नंद लाल सिंह जी ने कहते होंगे ना, समुंदर को कुझे च बंद कर दिता। वो गुण वो कहता मैं बयान नहीं कर सकता। आओ एक कविता, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह, शहनशाहां दा शहनशाह, फकीरां दा फकीर, और दरवेश, सब कुछ कुर्बान करके अपना बच्चा बच्चा सिख, अपना परिवार का एक मेंबर अज बेफिक्रा होकर माछीवाड़े के जंगलों च किवें सुता पिया। आओ जरा
ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋੜਾ ਨੀਰੋ ਵੀਰਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬਾਗ ਫਕੀਰਾ। ਕੰਮਾ ਐੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਨ ਬਕਾਏ, ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਢੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਾ ਖਿੱਚੀ। ਵਾਲੀ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋੜੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਵਾਏ, ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਸਿਰ ਪਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਸੂਲ ਆ, ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਅਗਰ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰਵਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਨ ਪੈਦਾ। ਜੰਗ ਚਾਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। Next time now. ਅੱਜ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਸੁੱਕੇ ਹੋ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਗ ਚੁਕਾਈ ਤੇ ਦੇਗ ਛਕੂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਗ ਚੱਲੂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਉਸ ਸਾਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੰਗ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ